नहीं जी, मेरा तजर्बा तकरीबन 8 साल तक ठीक रहा, विचों को 2 साल का मंडी का मार्केट के डाउन होने की निस्बत है ना जी। हाँ जी, कोई मसलन फिर भी घाटा नहीं पिया जी, इस तो मसलन पूरे होए तकरीबन जी 50 तो 60 हज़ार का असी जानवर लेंदे रहे। ये उत्ते 20 तो 22 हज़ार रुपया खर्चा है जी। तो वो जानवर तकरीबन एक 35-40 ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਨੇ ਦਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਈਦ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ? ਅੱਛੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਨਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਝਾਲਰ ਤੇ ਨਾਫ ਲੰਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਮਸਲਨ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, बढ़ोतरी ज्यादा करेगा, थोड़े टाइम से करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अंकल जी की हाल है? अल्लाह पाक दा शुक्र, दुआवां ठीक ठाक, तुसी सुनाओ जी? अल्लाह पाक दा बहुत शुक्र। अंकल जी अपना नाम ते दस दियो। राना नासर मेरा नाम है जी। जी। बरनाले तो रहायश है जी। ठीक है। इत्थे काम ऐसते ही जी, फार्म ते। माशाअल्लाह सर, बड़ा सोहना तुसी फार्म बनाया। ते दोस्तां नूं दसो कि तुहानूं किन्ने साल हो गए ने बच्चे पालदे आ? मैनू जी तकरीबन को 10 तो 12 साल होए आ जी। ते थोड़े तो ज़्यादा कीते आ, मसलन 2-4 बच्चियां तो अगे आए हैं जी। ते इस तो अलावा कुनाल मझां भी रखियां सी, बहरहाल हुण मझां छड्ड के हुण बच्चियां ते ही आ जी। ते अच्छे बच्चे आ, मसलन उन्हां दी सही खुराक जो इन्हां ते तवज्जो देई दी है, सही तरीके नाल देई दी है जी। ते अच्छी नस्ल दा होना ज़रूरी है, पहचान अच्छी नस्ल दी करनी सब तो ज़रूरी है जी। उस तो अगे जिहड़ा है ना जी, अच्छी नस्ल का तुहानूं जानवर मिलेगा और पहचान सही होएगी तो इस तो अगे वो वजन ज़्यादा बनाएगा जी जी। आम जानवर की निस्बत तो डबल वजन करेगा। अच्छा जी राणा साहब, तुहाडे कोल एक सवाल मैं पूछना चाहना जी। वो ये तुहाडा 10 साल का तजर्बा चंगा रहा कि भैड़ा रहा? नहीं जी, मेरा तजर्बा तकरीबन 8 साल तक ठीक रहा, विचों को 2 साल का मंडी का मार्केट के डाउन होने की निस्बत है ना जी। हाँ जी। कोई मसलन फिर भी घाटा नहीं पिया जी, इस तो मसलन पूरे होए। हाँ जी। तो माशाअल्लाह तुसी ये जेडे जानवर तैयार करते हो, हाँ जी, ये किन्ने अरसे वास्ते करते हो? 3 महीने वास्ते या ईद वास्ते? नहीं जी, ईद वास्ते करते हैं। तकरीबन को 6 तो 7 महीने असी रखते हैं जी जानवर जी। मसलन कुर्बानी तक करा 6-7 महीने बन जाते। ठीक है। राणा साहब सवाल बड़ा है, हमें तो जवाब ये सोना होना चाहिए। जेड़ा जानवर तुसी ईद वास्ते तैयार करते हो 6-7 महीने रखते हो, 6-7 महीने च किन्ना खर्चा करांदा है ते मालक नूं किन्नी बचत दिंदा है, ए जरा दसो दोस्तां। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ खरीद कीमत भी अंदर है या खर्चा है? ਇਹ खर्चा दसो, कीमत खरीद भी दस दो कि इन्ने दा जानवर होंदा है, अन्ना खर्चा होंदा है ते अन्नी बचत दिंदा है 6-7 महीने च? तकरीबन जी 50 तो 60 हज़ार का असी जानवर लेंदे रहे। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 20 ਤੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ 35-40 ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਨੇ ਦਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਈਦ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ? ਅੱਛੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਨਸਲ ਲਵੋ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। सब तो पहले तो जी ये आ कि साहिवाल अच्छी नस्ल है जी, उस तो पीछे चोलस्तानी अच्छी नस्ल है, दोगली अच्छी नस्ल है। ये 3 नस्लां तुसीं अगर लेंदे हो, इहदी पहचान है कि साहिवाल की रंगत जिहड़ी वो गहरी होनी चाहिए, लाल सुरखाई च जी। उस तो पिछे अगर चोलस्तानी लेंदे हो तो वो मसले इन्हां दोनों नस्लों की नाफ जिहड़ी आ वो झालर ते नाफ लंबी होनी चाहिए। अच्छा। मसलन जानवर की लंबाई जिहड़ी वो ज़्यादा होनी चाहिए, लत्तां अगलियां पिछलियां लंबियां होनियां चाहिए। तो यह चीज़ां देख के तुसीं इंशाअल्लाह ताला वो ज़्यादा वजन करेगा, बढ़ोतरी ज़्यादा करेगा, थोड़े टाइम से करेगा। ठीक है। तो जिहड़ा जानवर ईद वास्ते लैना है, जिन्होंने तैयार करना है, 6-7 महीने रखना है जी, जो तुसीं उहनूं खरीदना है, किहड़ी जगह तो खरीदना है, तो ओहदी उदों उम्र या वजन कितना होना चाहिए? क्योंकि कुछ दोस्त कहते हैं जिहड़े छोटे जानवर ने, बच्चे ने, वो चंगे तैयार नहीं होंदे। ठीक है। ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਸ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਆ ਕਿ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੀਰਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਜ਼ਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਆ ਉਸ ਵਕਤ 17 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਮ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਈਦ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਕਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਦੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ।
ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਮਸਲਨ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਝਾਲਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਨਾ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਸੋਹਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ। ਉਹਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ, 1 ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੰਡਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੰਡਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੰਡੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਆਣਾ ਜੀ। ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਘਰ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੰਡਾ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਉਂ ਈਦ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੰਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੜੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੋਬਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਤੂੜੀ ਤੇ ਵੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਵੇ? ਅਸਲ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੂੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਸਲਨ ਖੁਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਖੁਸ਼ਕ ਚਾਰਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਿਲੋ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਆ। ਮਗਰ 2 ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੂੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤੂੜੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਤੂੜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ? ਅਗਰ 5 ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਕਿਲੋ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋ ਤੂੜੀ ਮਿਲਾਓ, 15 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੇ ਵੰਡਾ ਕਿੰਨਾ? ਵੰਡਾ 2 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ। ਤੇ ਵੰਡਾ ਕਿਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਈਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਮ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ? ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰੋ। 3 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਾ ਦੇਵੋ। 2 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਕਿਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੋ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹਸਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਰਾਜਨਪੁਰ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਨਪੁਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਨਸਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਸਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ? 3 ਨਸਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਸਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨਪੁਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸਾਈਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾਹਕ ਇਹਨੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਈਵਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਵਾਕਈ ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਗਰੋਥ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਇਹ ਨਸਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਇਹ ਸਾਈਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਆ ਨੇ ਜੀ ਵੱਛੇ, ਇਹ 39 ਜਾਨਵਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ 39 ਜਾਨਵਰ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੂੜੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਤੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵੋ ਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਨ ਤੂੜੀ ਸਟੋਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ 300 ਮਣ ਤੂੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਉਨੇ ਆ ਗੱਡੀ ਕੋਲੋਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾ ਵੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਸਲਨ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੰਡਾ ਵੀ ਉਸ ਤੂੜੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ 40 ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਰਸਨ ਆ, ਲੂਸਣ ਆ, ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਚਰੀ ਆ, ਮੱਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਮਸਲਨ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਵਾ ਆ ਜਾਂ ਬਰਸੀਨ ਆ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੇ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵੰਡਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਵੰਡਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਅਲਕਰਮ ਵਾਲਾ ਵੰਡਾ 23 ਨੰਬਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੰਡਾ, ਤੂੜੀ, ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਸਰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ? ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਸਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਾਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਹੌਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ ਉਨੀ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇਲ ਜਾਂ ਸ਼ੀਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਸ਼ੀਰਾ ਤਾਂ ਵੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਈਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਮਗਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਆਪਣਾ ਡਾਲਟਾ ਘੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਈਦਾ ਚੋਕਰ ਵਿੱਚ। ਗਰਮੀ ਆਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸਰਸੋਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਚੋਕਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੀ ਇਸ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ 1-2 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਈਆ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 39 ਜਾਂ 40 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਦੋਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਦੋਂਦੇ ਆ, ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ? ਸਾਈਵਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ 2.65-70 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ 2.35-40 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮ ਕੀਮਤ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 170-75। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ 160-65 ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀ ਨਸਲ ਦੇ। ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਵਜ਼ਨ ਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੀ। ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀਏ, ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮੁਹਲਸ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣੇ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਘਰ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।